ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवं चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं महाजने नानुरागः। तृणादपि सुञ्चेन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलके विचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगाहितं येषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 40 ಒಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 40, 41, 42 ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ವಿಷ್ಣುರ್ನು ವೀರ್ಯ ಗಮ ಗಣಮ ಗಣನಾಂ ಕತಮೋ ಅರ್ಥತಿಹ ಯಹ ಪಾರ್ಥಿವ ಯಾನ್ಯಪಿ ಕವಿರ್ ನಿಮಂ ಮೇ ರಜಾಂಸಿ ಚಸ್ಕಂಭಯಃ ಸ್ವರಹಸಾಸ್ ಕಲಲತಾತ್ರಿ ಪೃಷ್ಠಂ ಯಸ್ಮಾತ್ರಿ ಸಾಮ್ಯ ಸದಾನದ ಉರುಕಂಪಯಾನಂ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ. Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientist who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so, because it is he only who in his form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet, Satyaloka, up to the neutral state of the 3 modes of material nature. 41. Neither I nor the sages born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of the Lord, namely Shesha, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 1,000 faces. 42. But anyone
who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. 3 ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ one cannot measure the length and breadth of the sky. ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಗಲದ ಯಾರಾಗ ಅಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಭೂಮಿ ಅಳಿತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಭೂಮಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಗಲದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಗಿ. ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ ಕೃಪಾ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ ವಿಷ್ಠಭ್ಯಾಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶ ಜಗತ್ಸಿತೋ ಜಗತ್. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಕೊನೆನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಪರ್ವೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏಕಾಂಶ. ಒಂದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು? ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಸರ್ವಂ ಏತಮೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿ ತೇ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ ನ ದಾನವ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಹಿತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್, ವಿದುರ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದುರ್ನ ದೇವಾನ ದಾನವ, ಯಾರಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಏನದು, ಬಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದಾರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿಬೋದು.
ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಬಗ್ಗೆ impossible. Even the scientists who might have counted the particles of the atoms of the universe, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಅವನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸೋ, ಅವರಿಗೂ ಇದು ಶಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟದ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಒಂದು ಅನಂತ ಶೇಷ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅದ. ಅನಂತ ಶೇಷ ತನ್ನ ಅನಂತ ಮುಖದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ದೇವ ಶೇಷ, ಅನಂತ ಮುಖಾವ, ಅಷ್ಟು ಮುಖದಿಂದನೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮಗ್ರಸ್ಯ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೆಲ್ತ್, ಫೇಮ್, ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್, 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅನಂತ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅನಂತ, ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಅನಂತ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ. ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅನಂತ. ಈಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ನಾವು ಹೋಗಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಜೀವ ಏನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಟ್ಟ ಅದ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆ್ಯಂಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲದ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಬೋದು? ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ವಿಭೋ ಆತ್ಮ, ದಿ ಗ್ರೇಟ್. ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟೆಸಿಮಲ್ ಅಣು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು? ಈವನ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so. ಅವರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. Because it is he only who in his form of ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಾಗಿ ಬಂದ. ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳ್ಳ, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗದ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ. ಸುಮ್ಮನೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೋಬೇಕು ಬೇಡ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಬೆಳೆದ 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೂ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆದ. ಉಡ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ. ಕಾಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ? ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ, ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹೂ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು.
ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ದೇವರಿಗೇನು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಪಾಸಿಬಲ್, ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಬರೀ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಗದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು, ಪರಮಾಣು ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್. ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಜಯಾಂತರಸ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ದೊಡ್ಡದು ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ. ಇದು ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದಂಗೆ, ಮೂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸತ್ಯಲೋಕ. ಸತ್ಯಲೋಕ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಠಕ್ ಅಂತ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ಹರಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಾರೆ ಟಚ್ ಆದ ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಭಾಳ ತಳ್ಳಿರ್ಬೇಕಂದ. ಎಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎಗ್ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಒಡೆದ ಬಿಡ್ತದೆ ತತ್ತಿ. ಹಂಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಭಗವಂತ ಜೋರಾಗಿ ಒದ್ದ. ಬರೀ ಅವನು ಉಗುರು ಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಯದ. ದಪ್ಪದ ಯೋಜನಾ, ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನಾ ದಪ್ಪದ. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಉಗುರು ಹತ್ತೋದ್ರಿಂದ, ನೇಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಕೆಳಗಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಇದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೊಳೆದು ಬಂದು ರುದ್ರದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಲಾ ಅದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಜೋರಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಮುನಿ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಗಂಗಾ ನೀರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಜಾಹ್ನವಿ ಋಷಿಗಳವರು. ಆವಾಗ ಗಂಗಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಜಾಹ್ನವಿ. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಹ್ನವಿನಂತ. ನಾವು ಕಿಬ ಜಯೋ ಜಯ ಗೌರ ಚಾಂದಿ ಹಾಡುವಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ತಟ್ಟ ಮಾನ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಗಾನೇ, ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದು ಗಂಗಾದ ಲೀಲಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಲೀಲಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಅಪ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ 3 modes ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ and all were moved. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ. Because it is he only who in the form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyaloka up to the neutral state of the 3 modes of material nature, and all were moved. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ scientist is not able to have an estimation
of the particles of atoms contained in the whole universe. But even if one is able to count such atomic particles or is able to roll up the sky like one's bedding, even then one is unable to estimate the extent of the prowess of the energy of the Supreme Lord. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅನಂತ ಶೇಷ ತನ್ನ ಅನಂತ ಮುಖದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣ ಅನಂತ, ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ, ನಾಮ ಅನಂತ, ರೂಪ ಅನಂತ. ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಅನಂತ. ಅವನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಅನಂತ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈ ಭೂಮಿದು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವರದ ಕೃಷ್ಣಂದು ಒಂದು ಗುಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಹಚ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾವಂತ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೋಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಆಕಾಶ ಉಳಿಸಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಕಾಶ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ಇದು ಯಾರೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? He is known as Trivikrama because once in his incarnation of Vamana, he expanded his leg beyond the highest planetary system Satyaloka and reached the neutral state of the modes of nature called the covering of the material world. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯದ ಸತ್ಯಲೋಕ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನೂ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. There are 7 layers of material covering over the material sky, and the Lord could penetrate even those coverings with his toe. He made a hole through which the water of the causal ocean filters into the material sky, and the current is known as the sacred Ganges. ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರನೇ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಜೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ಯಾಂಜೀಸ್. ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹೋಗ್ತದಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಒಳಗೆ ಗುಣ ಬಂತು? ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೊಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಗುಣ. ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಗಂಗಾಗ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನದಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಗಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಎಲ್ಲ ಜನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಅವರು ನಿನ್ನ ನದಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ನೀರು ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರ ಬಂದ್ವಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಗಾ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪವರ್. ತೀರ್ಥಿ ಕೂರುವಂತೆ ತೀರ್ಥಾನಿ. ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಆ ಸ್ಥಳ ತೀರ್ಥದ ಸ್ಥಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ಯಾಕದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾರೆ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಮುನಾದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನದಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪವರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಧೂಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ರಿ, ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಬರ್ರಿ 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 ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಲಿಸೋದು, ಕೀರ್ತನ ಆಗಲಿ, ಪ್ರವಚನ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಓ ಪುನೀತರಾಗಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದ ಇದರಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಆಚಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡಂಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತ ತಿಂತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಲೆ ಅಂತಾರೆ, ಭುಜಗಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಹೊಟ್ಟಿ ವೈಶ್ಯ, ಕಾಲ ಶೂದ್ರ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ 7 ಲೇಯರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಹಂಗೆ ಲೇಯರ್, 7 ಲೇಯರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ celestial waters, causal ocean burn filters into the material sky, and the current is known as sacred Ganges, which purifies the planets of the 3 worlds. In other words, no one is equal to the transcendentally powerful Vishnu. ಆ ಭಗವಂತನ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಪರಾಶ ಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟವ, ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್, ಪರಾಶು ಶಕ್ತಿ, ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ 3 ಅದ. ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ. ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾದಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಮೈಸೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು. 3 ದ್ವಾರ ಬರೀ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರ ಬರೀ ಅದೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗದ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಗುಡಿ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ.
ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕೆಲ್ಲ? ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ನೌಕರಿ, ಮನೆ ನಡೀತದ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕು. ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಓಡಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಡ್ರಿ, ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗ್ರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಆರು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶೇಷ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪಾದ ಸೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಂಥ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೂ ರಾಮನಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದ, ತಾನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತಿಗೆ ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ ಮತ್ತೇನ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ. ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ವಾಯು, ರುದ್ರದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಆ ದೇವರು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದವರಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆದರೂ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ In other words, no one is equal to the transcendental, powerful Vishnu. ಆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ, ಇದಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅವನ ಸಮಾನು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲಂತೂ ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇ ದೇವರಿಂದ, ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೇದ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ He is omnipotent and no one is equal to or greater than him. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ. ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್. ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಜ್ಞಾನದ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್, ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಯು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಯು, ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 41, 42 ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ.
ನಾಂತಂ ವಿಧಾಂ. ಇದನ್ನ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀದರ್ ಐ ನಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಜಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ನೋ fully the omnipotent personality of Godhead. So what can others who are born after us? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ನೀದರ್ ಐ ನನಗಾಗಲಿ, ನಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಜಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು, ನಾರದರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು? 4 ಕುಮಾರರು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವು 4 ಕುಮಾರರಾಗಲಿ ನಿನಗಾಗಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ನೋ ಫುಲ್ಲಿ ದಿ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅವರಿಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾರದರು ನಿನಗೆ, ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಕಿನ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರು 4 ಕುಮಾರರು, ಅವರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ? ಈವನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ನೇಮ್ಲಿ ಶೇಷ, ಭಗವಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅದು ಬಲರಾಮ್, ಆ ಬಲರಾಮ್ನೇ ಶೇಷ, ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಆಲ್ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿತ್ 10,100 ಫೇಸಸ್, 10,100 ಸಾವಿರಾರು ಮುಖ ಅನಂತ ದೇವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ ದೇವರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನಂತ ಶೇಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿ omnipotent personality of Godhead has primarily 3 potential manifestations, namely internal, external and marginal potency, with unlimited expansions of these 3 energies. As such, the potential expansions can never be calculated by anyone, because even the personality of Godhead himself, as the incarnation of Shesha, cannot estimate the potency, although he has been describing them continuously with his 1,000 faces. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಏನವ ಭಗವಂತನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅವನು 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದಲ್ಲ, ಅದರಾಗ ಅನೇಕ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಯವು. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹಲಾದೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ, ಅದು ರಾಧಾ. ಪ್ಲೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅದು ರಾಧಾ. ಇರಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿವಿ, ಕೇಳೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರ, ಅದಂತ ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್, ಗ್ರನೈಟು, ಇವು ಎಷ್ಟದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ. ದುರ್ಗಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ರೂಪಾದವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, exploiting the resources of material nature, they think it is advancement. It is not advancement, it is entanglement. ಈ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ
ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಅದರಾಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಅದರಾಗ. ಈಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತಾರೆ? ಇದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಈಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವೈಕುಂಠ, ಕೃಷ್ಣಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಗೋಲೋಕ, ಈ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಜೀವ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಈಗ 42ರಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಅಸೀಮ ಕೃಪಾ ಬರ್ತದ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ Supreme Lord, the personality of Godhead, due to his unalloyed surrender. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ. ಆಶ್ಲಿಷ್ಯವ ಪಾದರತಾಂ ಪಿನಸ್ತು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೇವ ನಾಪರ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರೆಂಡರ್, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಸರೆಂಡರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಶರಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಮೌಂಟೇಬಲ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಮಾಯಾದಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೈವೇಶ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿದೆ. ಇದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇದು. ಮಾಯಾ ಯಾರಿಗೂ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿದೆ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿ, ಮಾಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಯ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇ ದೇವರು, ಕೂಡಿಲ್ಲೇ ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರ ಆಟ. ಯಾವ ಮಾಯ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಯಾನೇ, ಮಾಯಾದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಮೌಂಟಬಲ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಲೀಲಾ, ಧಾಮ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ.
ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಾರಿ ನಂಗಾರ ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಹಿ ಜೀವಾದವು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟಂಗ್, ನಾಲ್ಗಿಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಹಿ ಜೀವಾದವು ಸ್ವಯಂ ಇವ ಸ್ಫುರತ್ಯದ, ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ದಾರಿ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಯಾರು ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮೋಹ ಅದ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಈಟನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬೈ ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಕಾಲ್ಸ್, ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸೊ. ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಹ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ಪು, ಶೃಂಗಾರ, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್? ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ನರಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ನರಿ ಯಾವ್ದಾರು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು ಮಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಟೂಲ್. ಈ ಶರೀರ ಇಷ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮಲ, ಮತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಗಿತಾರೆ. ಹುಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಗುದೇ ಇದು, ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗೋದೇ ಇದು. ಇದ್ರದ್ದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಅದ, ಇದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದೇ. ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿ, ಬೂದಿ ಮಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗ. ಸ್ಟೂಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಲ ಹಾಕೋದು ಮಣ್ಣ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ವಾಪಸ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗು. ನೀರಿದ್ದೈತೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ವಾಯು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಕಾಶ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಮೊದಲು ಈ ಶರೀರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಂಚಭೂತ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಇತ್ತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿ ಭಾರತ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು, ಇದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಮತ್ತಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ, ನಿಧನ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಯಾಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ? ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹುಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಪಾಪ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಹೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಕತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸರಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥ, ಎರಡು ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರದು. ಕಾರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಕಾರ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡು. ನಾನು ಕಾರ್, ಹೊಸ ಕಾರ್, ಚಕ 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 ಚಕ, ಮುಟ್ಬೇಡ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿ. ಕಾರ್ ಅದ ಇರಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ರಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ರಾಯಪುರ, ಈಗ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಹಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದೇವರ ಸೇವೆಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ. ದಿ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ know the glories of the Lord in the sense that they can understand God, how great the Lord is, and how great is His expansion of diverse energies. Those who are attached to the perishable body can hardly enter into the realm of the science of Godhead. The whole materialistic world
based on the conception of the material body as a self is ignorant of the science of God. The materialist is always busy working for the welfare of the material body, not only by his own but also by those of his children, kinsmen, countrymen, etc. The materialists have many branches of philanthropic and altruistic activities. From a political, national and international angle of vision. But none of the field work can go beyond the jurisdiction of the misconception of identifying the material body with the spirit soul. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಅದು ನಾವು ಈ ದೇಶದವರು, ಆ ರಾಜ್ಯದವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. Unless therefore one is saved from the wrong conception of the body and the soul, there is no knowledge of Godhead. ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಏನು ಈ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಕನ್ನಡ, ನಾನು ಗುಜರಾತಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋಪಾದಿನಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ, ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. And unless there is knowledge of God, all advancement of material civilization, however dazzling, should be considered a failure. ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಪರಾಭವ, ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಿನ್ನೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.